կկատար իր գնումների ձյան համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Անվտանգություն, ինքնիշխանություն, վճռականություն, դիմակայունություն։ Եվրամիությանն անդամակցություն, զարգացած տնտեսություն, ուժեղ բանակ, վստահելի դաշնակիցներ։ Ազգային արժանապատվություն, միասնականություն, համերաշխություն, պատասխանատվություն։ Օրենքի գերակայություն, անկախ դատարան, կոռուպցիայի մերժում։ Բարձր աշխատավարձ, անվճար բարձրագույն կրթություն, հասանելի առողջապահություն, արժանապատիվ թոշակ։ Հանուն հանրապետության, քո ձայնը խորհրդարանում։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եւ ուղիղ եթերում նյուանսներն են։ Հունիսի 7-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրությունները հայտնվել են միջազգային մեդիայի, մամուլի, հետաքննող լրագրողների, ինչպես նաև հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում։ The Insider-ը եւ Caucasus Chronicle-ը վերջին այս հրապարակումներով արտահոսքերով բացահայտել են Կրեմլի եւ հատուկ ծառայությունների անթաքույց միջամտությունը Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացներին։ Եվ այս ամենի ֆոնին զուգահեռ Հայաստանում ռուս քաղաքական միգրանտները ձեռնարկել են մի շարք ֆլեշմոբեր ընդդեմ այս երևույթի եւ Կրեմլի միջամտությանը։ Ինչը մտածում Հայաստանում ռուս էմիգրանտների համայնքը այս ամենի վերաբերյալ եւ Կրեմլի միջամտությանը, ռուսական հատուկ ծառայությունների միջամտությանը հայաստանյան ընտրություններում այս թեման ավելի մանրամասն կքննարկենք քաղաքական էմիգրանտներին աջակցող Կովչեկ կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի համակարգող իրավապաշտպան Ян Словицкий հետ։ Добрый день, Ян, спасибо, что приняли приглашение. И давайте перейдем к нюансам, но уже на русском языке. Я знаю, что вы в курсе, и сейчас вы находитесь в гуще армянских внутриполитических процессов. Знаете о последних сливах, о последних публикациях. Ряд изданий опубликовали масштабные расследования, сливы документов, где русские спецслужбы, ФСБ, ГРУ, и все это задействовано в прямом смысле этого слова в Армении. Человек, который знает детально изнутри механизмы пропаганды. Как вы оцениваете вот это вмешательство в армянское инфополе и во внутренние процессы Армении? Во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня в эфир, Гар, спасибо большое. Да, мы детально ознакомились с некоторыми расследованиями, которые делает независимая пресса на русском языке, в основном это издание Insider. Сейчас я буквально прямо перед эфиром ознакомился с вторым расследованием о сливах одной из дипломатических персон. Если говорить по порядку, наверное, то это не новая история, абсолютно не новая история. Мы видели уже подобные паттерны в предвыборных кампаниях в Молдове, в Грузии, в Венгрии, в ряде других стран. Конечно, Россия пытается не потерять влияние в различных регионах, там, где до сих пор существует какая-то российская дипломатия. Она практически во всех регионах, в Европе уже, на Балканах, в нашем регионе загибается, потому что все видят то, что Россия – это не просто государство, которое пытается влиять какой-то мягкой силой. На самом деле это агрессивная империя, которая пытается вторгнуться во внутренние дела различных стран, и это уже не просто она лезет своими грязными руками, это окровавленные руки. Это то, что можно считать прямым вторжением по разным трекам. Если мы говорим о вашей стране, я хотел сказать нашей стране, потому что я уже живу в Армении 5-й год с начала марта 22 года. И для меня Армения – это новая и большая любовь. Я очень люблю эту страну, я здесь живу, я здесь работаю, я здесь плачу налоги. И для меня эта страна стала новым домом по-настоящему. Армения любит вас, по вашему мнению? Как относятся к вам в Армении?
к нам относятся хорошо. То есть мы в начале, когда мы приехали, мы были в новинку, потому что Армения – это мононациональная страна, и здесь было не так много национальных меньшинств. Были езиды, была часть русских в виде и молокан, и достаточно небольшого количества мигрантов. Но мы приехали одновременно, и мы были в диковинку. Сейчас, спустя достаточно большой период вторжения России в Украину, длится уже больше, чем чем Великая Отечественная война. И сейчас мы уже скорее стали частью пейзажа. Но мне кажется, то, что мы нашли те хорошие точки взаимодействия с армянским обществом во всех смыслах, и в культурном, и даже немножечко в политическом, и в информационном, когда мы уже стали частью этого общества. И я считаю, то, что это очень здорово. После неудач Кремля в Молдове и явной турбулентности во всем постсоветском пространстве, почему вот экзистенциальной личной целью стала Путина захват Баграмяна-26? Такое мнение, что это личное, как говорится в одном известном фильме, личная неприязнь испытываю. И какие новые методы все же, исходя из прошлого опыта неудач в Молдове, Москва применяет в Армении? Если говорить, почему именно Армения, то в целом это одна из последних точек, в которых все еще осталось российское влияние. Мы знаем прекрасно про российские погранслужбы, которые сидели в Звартноце, которые были на границах, о прекрасных отношениях Армении и России, которые обусловлены в том числе историческими факторами. Но сейчас, тогда, когда происходит, что большой сосед, который вторгся в соседнюю страну, в Украину, в том числе по таким же самым причинам, когда Украина начала выходить из зоны влияния Москвы, Армения остается одним из небольших, но стабильных центров демократии, свободы слова, и отношения были сначала зависимыми, и это была действительно зависимость. И осталось много политических рычагов и торговых рычагов. Но сейчас Армения показывает то, что она может вести свою независимую политику, она может дружить с кем хочет, она может вступать в различные альянсы. И это противно, потому что империя такого позволять никому не хочет. Если мы говорим о методах, то методы на самом деле вполне себе старые. Задействована компания в соцсетях. Это ботнет-сеть, которая называется «Матрешка». Это огромное количество сайтов, которые продвигают прокремлевские нарративы. Это и внутри Армении различные инфлюенсеры, связанные и с посольством, и с Россотрудничеством, и непосредственно с теми людьми в Кремле, которые занимаются направлением Армении, региона и в целом курируют эти выборы со своей стороны. По последним, соответственно, расследованиям, которые делал инсайдер, Россия отправила сюда вполне себе достаточно большую агентурную сеть, и эти люди перечислены поименно. Это не полный список, на самом деле это не полный список, и мы с коллегами из независимых медиа, и с расследователями, и с правозащитниками постоянно получаем большое количество информации, мы ее проверяем, о людях, связанных с кампанией Кремля, которая занимается вмешательством в армянские выборы. Мы их знаем поименно, они раскрываются не сразу, но все меры предпринимаются. В секретном документе, который опубликовала платформа Caucasus Chronicle, раскрывается вот поразительная хирургическая точность, с которой Москва подошла к армянским выборам. И согласно документу, вот кремлевские политтехнологи разделили армянское общество на 3 электоральных сегмента. И самый большой сегмент, около 70%, это красная зона. Это люди, которые недовольны политикой Пашиняна, но в то же время они против возврата прошлых бывших сил. И чтобы захватить этот огромный электоральный кусок, Москва делает ставку на крупного российского бизнесмена Самвела Карапетяна, называя его открыто, причем в документах, армянским Иванишвили. И по плану Кремля он должен выступить в роли третьей силы, которая должна слепить мега-альянс, в который войдут и его новая партия, блок «Мать Армении», процветающая Армения Гаги Кацарукяна и некая такая гражданская платформа, которая выступает в защиту церкви
церкви и политзаключенных. По вашему мнению, как эксперт, как вы оцениваете вот этот сценарий? Насколько он жизнеспособен и насколько опасно для Армении вот копия грузинской модели, когда олигарх с российским капиталом, с российскими корнями приходит к власти и так мягко разворачивает геополитический вектор страны в сторону Москвы? Насколько реалистичен этот сценарий? Я могу очень ограниченно комментировать явления внутри армянской политики, потому что наша позиция здесь, мы не обладаем активным избирательным правом. Мы не имеем права ни в коем случае. Как вы оцениваете вот именно этот сценарий, который мы обнаружили в документах, которые были слиты? Мне кажется, он более чем реалистичен. Потому что люди, которые обладают центром жизненных интересов, бизнесом, капиталом, опять же, внутри России, они очень сильно подвержены влиянию Кремля. Так получается, что на такого человека, на лидера такого блока очень легко будет очень легко будет надавить. Да, даже если не надавить, если это будет какое-то взаимовыгодное сотрудничество, это уже поразительная аффилированность. К сожалению, мы не можем заявлять о чем-то подобном, потому что это делают независимые медиа, мы можем их цитировать, но мне кажется, что аффилированность и реальное вмешательство должны доказывать армянские спецслужбы и суд. Обычно Кремль очень хорошо изучил армянские страхи, экзистенциальные страхи армянского общества и всегда бьет по самым чувствительным таким болевым точкам. Это вопросы национальной безопасности, это арцахская тема и страх перед новой эскалацией. И Москва манипулирует этими страхами через свои медиа, через своих людей. По вашему мнению, какая главная цель? Запугать избирателя, вызвать тотальную апатию или спровоцировать гражданский конфликт? Какая главная цель? Или это все сочетано? То, что вы говорите о том, что они очень тонко прочувствовали все эти моменты, они не понимают самого главного. Они во всех странах, на которые пытались повлиять кремлевские силы, они не понимали самого главного. То, что это другая страна, которая стремится к свободе, у которых совершенно другие ценности. То, что они не мыслят в поле, которым мыслят кремлевские политтехнологи. Они мыслят категориями прав человека, свободы, отсутствия внешнего вмешательства. Если мы говорим о целях, которые они пытаются добиться, есть различные нарративы, направленные на самом деле на разные вещи. Конечно, можно сказать, они будут говорить о том, что если вы не будете с нами дружить, начнется война какая-нибудь, мы вам устроим, мы не будем с вами торговать. Это же очень простые рычаги, то, что возможно раздуть конфликт какой-то в регионе, можно запретить торговлю. Экономические санкции, экономические санкции, которые живут в России. Да. Постоянно любое выступление прокремлевских политических деятелей заканчивается такими публичными заявлениями и шантажом. И угрозами. Это абсолютно очень простая история. Это страх, запугивание и рычаги влияния. Это начиная с газа, с инфраструктурных различных угроз, заканчивая просто банальной торговлей, потому что Армения до сих пор это все-таки, насколько я помню, половина внешнего торгового оборота – это торговля с Россией. И мы видим в последние именно дни, в последние недели перед выборами проблемы с торговлей коньяком, цветами, водой, всем тем, чем гордится Армения. И, конечно, эти рычаги также будут использоваться. Если мы говорим про запугивание, то я, честно сказать, не вижу сейчас реальных каких-то возможностей о том, что Россия, а Армения не имеет совместной границы с Россией. Может, это и счастье для Армении, то, что мы не имеем совместной. Это большое счастье не иметь границ с Россией, я вам скажу. Я не вижу реалистичным тот сценарий, то, что такие угрозы исполнятся. Но в то же время, если предположить худший сценарий, прокремлевские силы получают влияние в Армении, что это будет означать?
Это будет означать крах очень молодых и очень неустойчивых институтов, которые появились в Армении после 2018 года. Это какой-никакой институт выборов, это институт прямой дипломатии, прошу прощения, прямой демократии, это парламентаризм, который умрет на корню, это соблюдение прав и свобод граждан, потому что Россия и российское влияние – это полный антипод тому, что сейчас существует. Это страна, в которой идут репрессии, в которой полностью на корню вырублена свобода слова. Это страна, в которой невозможен никакой плюрализм мнений, в которой все, не то что сейчас ходят строем, но пытаются это настолько закрутить гайки. Это будет, мне кажется, крах для Армении. Для нас очень важно то понимание от армянского общества, то, что мы здесь живем, и мы не можем на это никак вмешиваться, опять же, но мы понимаем, что оттуда идет, как оно. Мы это видели. Мы это видели, мы об этом хотим рассказать просто, потому что очень легко поддаться на пропаганду, на то, что у армян из Армении очень много связей со Спюрком, вообще с диаспорой в целом. И эти люди могут говорить совершенно разные вещи. Наша цель показать просто, как это действительно происходит, почему мы оттуда уехали. Мы живой пример того, что там происходит. Нас бы здесь не было, если бы там было бы все хорошо. Ваши организации и активисты сейчас проводят различные флешмобы, акции против именно вмешательства России во внутренние дела Армении. И расскажите подробнее об этой инициативе. Какова цель этих акций, уже понятно, а как реагирует на нее местное армянское общество и как реагируют сами релоканты? Они подключаются или говорят: моя хата с краю, я не вмешиваюсь? Здесь я должен оговориться, то, что наша организация занимается исключительно россиянами в эмиграции по всему миру. Моя работа как правозащитника – это совершенно отдельно. Здесь я скорее как человек, которому близки очень демократические ценности и близка эта страна. Здесь я просто как активист, как физическое лицо. Мы с разными нашими друзьями, с активистами устраиваем сейчас акции по городу. Это акции во многом гражданского просвещения. Это что-то вроде одиночных пикетов. Мы приглашаем людей сесть с нами за стол, поговорить. Вы ставите стулья? Мы расстилаем ковер, ставим столы и стулья. На улицах Еревана? Да, на улицах Еревана. Приглашаем попить с нами кофе, просто поговорить. И мы говорим, мы ни за кого не агитируем, мы просто рассказываем о том, что происходит в России и что будет, если так называемый русский мир придет в Армению. Параллельно с нами работает достаточно большое количество активистов из иммигрантов, которые делают различные и акции, и какие-то просветительские ивенты. И мы знаем то, что это достаточно мощный низовой активизм на самом деле. У нас нету какой-то единой структуры. Это просто гражданский порыв. Можно назвать это так. Как реагирует армянское общество? В целом очень положительно. Люди подходят. Мы подходят группами, мы разговариваем. Это всегда очень уважительно. Меня поразило это еще тогда, когда я только приехал в вашу страну, то, что даже если мы стоим на диаметрально противоположных позициях, мы все равно с уважением относимся друг к другу. Мы можем вести этот диалог, мы можем как-то его увести в конструктивную плоскость. Значит, в субботу мы проговорили почти 2 часа с агитатором другой партии, но мы сошлись на самом главном, на том, что мы верим в права человека и в демократические ценности. И для меня это был большой сюрприз, и это было очень здорово, потому что мне в целом все равно, за кого будет голосовать общество. Главное, не за них все. Все остальное меня не особенно интересует. Если говорить об иммигрантах в Армении, то часть, конечно, из активистов присоединяется. Это активные люди, потому что мы видели, что стало с нашей страной. Мы понимаем, насколько это страшно. Мы не хотим терять свой дом. Я не хочу через 2 недели садиться в самолет и улетать отсюда. Я
житель этой страны. Я хочу здесь жить, я хочу здесь иметь дом, иметь семью и продолжать свою свободную, открытую жизнь, выражать свое мнение и заниматься своей работой. Это самое важное. Я уже одну страну потерял. Есть, конечно, те люди, которые ни в коем случае не хотят участвовать даже в каких-то акциях или активностях, приуроченных к выбору с мигрантской точки зрения. Я их прекрасно понимаю, потому что у них мнение то, что мы вообще никак не хотим на это не влиять, не вмешиваться и так далее. Но я считаю то, что это скорее достаточно незрелая позиция, потому что, например, наблюдение на выборах, какие-то просветительские акции в защиту именно неприкосновенности, именно конституционных прав, именно невмешательства, я считаю, что это очень благородное дело. И какие вопросы задают вам члены армянского общества в ходе ваших флешмобов и акций? На это очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что проще, наверное, будет прийти и поговорить с людьми, которые сейчас сидят по всему городу. У нас, по-моему, даже сегодня активисты делают 2 точки, с которым причастен я, и 1 точку независимую. Просто это опять же столы, стулья на улице. Пусть люди приходят и поговорят, и в целом могут понять, как это действительно происходит. Хорошо, а как вы оцениваете этот потенциал армянского общества противостояния именно пропаганде Кремля, именно этим нарративам, которые внедряются в наше инфополе в контексте гибридной войны? Иммунитет армянского общества? Я думаю, что сейчас критическая точка, абсолютно. Потому что, насколько я могу судить о армянском обществе, о армянской политической традиции, сейчас, мне кажется, ключевые и самые важные будут выборы, которые происходили за всю историю новой независимой Армении, новой республики. Это будет событие, которое определит ход истории для Армении на многие десятилетия, наверное, вперед. Насчет того, что иммунитет какой-то у армянского общества есть, прививка от тоталитаризма, от какого-то внешнего вмешательства, мне кажется, наверное, она не такая сильная. Потому что Армения все-таки, мы будем честны, я живу здесь достаточно давно, это небольшая страна, которой не доминирует в регионе, которой нужны реальные союзники, реальные партнеры, реальные отношения с соседями и с большими геополитическими партнерами. И это все в новинку. То есть многие технологии, которые обкатывались в других странах, для Армении в новинку и для армянского общества, и для армянской политической традиции. Я думаю, что мы делаем, и то, что делаете вы, и то, что делают другие и правозащитники, и независимая пресса, это сейчас очень важно. Мы должны давать верную, независимую и правильную оценку того, что происходит. Мы должны это освещать и об этом говорить. Эта дискуссия должна быть. Российская пропаганда сейчас активно продвигает в Армении нарратив о том, что Запад использует Армению как инструмент против России и в самый ключевой решающий момент бросит ее, как бросил Украину. И этот тезис транслируется и через боты, и через телеграм-каналы, и через местную прокремлевскую оппозицию. И по вашему мнению, если Кремлю не удастся взять власть через выборы, какие деструктивные сценарии возможны, учитывая весь путь и историю? Предсказывать будущее в наши времена очень тяжело. Вы знаете, происходит огромное количество событий, которые мы считали раньше абсолютно невозможными. В 2022 году мы все, когда собирались войска России на границе с Украиной, мы не верили в то, что может произойти большое вторжение и большая война. И то, что будет происходить после выборов, то, что будет происходить перед выборами в Армении в ближайшие дни фактически предсказать очень сложно. Мне кажется, то, что у них есть еще какие-то тузы в рукаве, то, что есть какие-то нарративы, и то, что, скорее всего, будут протесты. Независимо, мне кажется, даже независимо от того, кто победит и кто получит большинство, и как распределяться места в парламенте, все равно будут протесты.
Об этом говорить очень сложно, честно сказать. Вернемся к теме мягкой силы, хотя бытует мнение, что у России нет мягкой силы, есть только грубая сила, есть только танки, это ахиллесовая пята российской пропаганды, именно мягкая сила. Но, тем не менее, в расследованиях фигурируются такие структуры вроде Русского дома, Росгоссотрудничества в Ереване и различные культурно-гуманитарные фонды, которые, как оказывается, координируются офицерами службы внешней разведки. И по вашему мнению, вот где проходит эта грань между легальной дипломатической и культурной деятельностью и прямой подрывной работой против суверенитета Армении? И как юридически Ереван, по вашему мнению, должен реагировать на такие проявления? Как правозащитник, ваши комментарии относительно вот этого прецедента? Касательно мягкой силы. Мне кажется, сейчас у России не имеет права на мягкую силу в данный момент, потому что мягкая сила – это все-таки инструмент захвата влияния в мирное время. Это тогда, когда ты действительно продвигаешь и свою культуру, и свои какие-то экономические механизмы в других странах. И в целом я считаю, что это на самом деле неплохо, о том, что мы, естественно, весь 20 век Соединенные Штаты так по всему миру распространяли свое влияние. И это не самая плохая штука, на самом деле. Но в условиях войны, тогда, когда мы видим, что делает правительство моей страны, мы понимаем, что это не мягкая сила, это введение в зависимость, это колониализм, самый настоящий, это попытки поставить кого-то в позицию слабого и зависимого. Поэтому ни в коем случае, во всяком случае, до окончания острой фазы конфликта России с Украиной взаимодействовать в этом смысле с Россией, мне кажется, что нет никакого смысла. Касательно юридической части, честно сказать, что в Армянском уголовном кодексе есть статья за шпионаж, и мне кажется, что должны разбираться соответствующие спецслужбы и суд, потому что наше дело предоставлять какие-то факты, расследовать это и публиковать, и после этого компетентные органы должны это все проверять. Например, в нашем распоряжении оказались данные о вербовке россиян, которые находятся внутри Армении для антидемократической, антиевропейской пропаганды. И действительно такие случаи вербовки людей для различных акций и для различных для продвижения различных нарративов были. Вот. Я думаю, что мы в ближайшее время такое опубликуем. И самый последний вопрос относительно России. Путин, такое впечатление, что больше не может скрывать катастрофу, вернее, он больше не может контролировать то, как люди воспринимают войну. И обычно он очень долгое время прилагал усилия, чтобы жители России не чувствовали, что они находятся в войне, но уже это стоит титанических усилий. Что происходит в России сейчас, внутри России? Значит, недавно были доклады о том, какие есть дальнейшие пути у российских властей для того, чтобы хоть как-то сохранять ситуацию не переводить это в какую-то катастрофическую фазу, это либо продолжать вторжение, мобилизовывать экономику, мобилизовывать общество и мобилизовывать население для участия во вторжении, либо как-то прекращать, потому что ресурсов сейчас нет. Количество по различным данным, которые предоставляют и независимые расследователи, и военные эксперты, сейчас произошел тот момент, когда количество людей, которые вербуются в армию, меньше, чем то количество, которое выбывает из нее, которые либо тяжело ранены, либо погибли. Вот. И то же самое происходит в экономике. Невозможно больше привлекать какие-то внешние ресурсы, невозможно торговать различной продукцией и сырьем. И поэтому денег остается все меньше. И по разным источникам сейчас это прямо критическая фаза. То есть сейчас либо нужно мириться, что, я думаю, было бы самым главным шагом. Люди должны перестать умирать. Это самое главное. Они должны перестать бомбить мирных граждан. Просто сейчас хотя бы как-то заморозиться и пытаться договориться. Это очень важно.
И с другой стороны, мы видим всю деградацию российского общества и российской экономики, начиная с отключения интернета, потому что это очень сильно влияет на бизнес, это очень влияет на банковскую сферу, на финансы, на торговлю. Это очень много влияет на обычных людей, которые не могут выйти из своего дома, что-то купить или куда-то поехать, и связаться с родными. Я, например, не могу связаться со своей мамой, например. Вот, и уже около недели мы стараемся как-то связываться, но все, новый и новый способ нашей связи, какие-то мессенджеры отключаются. Мне кажется, что в этом году мы увидим какие-то перемены. Я говорил о том, что предсказывать что-то в наше время... Дело неблагодарное, но Дело все неблагодарное, и то, что я сам себе противоречу, но объективно, по последним данным, по последним экспертным оценкам, это действительно так. Спасибо, Ян, за интервью и за ваши комментарии. Նշեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք քաղաքական էմիգրանտներին աջակցող Կովչեկ կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի համակարգող իրավապաշտպան Յան Սլովիցկիի հետ զրուցում էինք ռուսական հատուկ ծառայությունների ազդեցությունը եւ գործունեությունը Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակի եւ ընտրությունների համատեքստում։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը, հետևել առաջին լրատվականի եթերում։ Բարև ձեզ, շարունակում ենք աշխատանք ուղիղ եթերում, նյուանսներն են։ Այսօր Հայաստանի արտաքին քաղաքական ճակատում կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն նախաստորագրեցին TRIP ռազմավարական համաձայնագիրը։ Եվ պաշտոնական տվյալներով այն ամրագրում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ սահմանային անցակետերի կառավարման համար առաջարկում մասնավոր օպերատորի ներգրավման մոդելը։ Այս ֆոնին Մոսկվան շարունակում է իր շանտաժի եւ սպառնալիքների լեզվով կոշտ արձագանքները։ Ինչ ազդեցություն կունենա հայ-ամերիկյան այս համաձայնագիրը մեր անվտանգային այդ համակարգի վրա եւ ինչպես կդասավորվեն ուժերի հարաբերակցությունը տարածաշրջանում։ Այս թեմայի շուրջ ավելի մանրամասն կզրուցենք ռազմական եւ ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ քաղաքագիտության դոկտոր Հրաչ Արզումանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Արզումանյան, վստահ եմ հետևել եք իրադարձություններին եւ այսօր, ինչպես արդեն նշեցի, Արարատ Միրզոյանը, Մարկո Ռուբիոն նախաստորագրեցին TRIP-ի շրջանակային այդ համաձայնագիրը, հատուկ պաշտոնական հաղորդակցության մեջ շեշտվում է, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը, սահմանների վերահսկողությունը եւ մաքսային ծառայությունները բացարձակ են եւ ենթակա չեն սակարկման։ Ազգային անվտանգության տեսանկյունից այս ձևակերպումը ինչ անվտանգային երաշխիքներ է տալիս Հայաստանին եւ արդյոք լուծում է այն էգզիստենցիալ խնդիրները, որը տևական ժամանակ հանրային դիսկուրսում է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից միջանցքային տրամաբանությամբ ներդրվել։ Առաջինը վերջից սկսեմ, չի լուծում, որովհետեւ անվտանգությունը, երկրի անվտանգությունը, ինքնիշխանությունը դա միայն ստորագրություն չի։ Այո, այն որ ստորագրել է այս ֆորմատով է փաստաթուղթը, ու այս փաստաթուղթում այսպես ձևակերպումներ կա, դա ավելի լավ է, քան թե ենթադրվում էր եւ կանխատեսվում էր, կան տարբեր մոտեցումներ։ Այն ինչը ստորագրեց, չի վատացրել վիճակը, որը մենք ունեցել ենք 2020 թվականից հետո։ Բայց չի լավացրել։ Մի քիչ ավելացրել է, որտեղ դու ստացել ես ստորագրություն, որը չի վատացնում քո վիճակը։ Եթե տեսենք ինչ է կատարվում մեր տարածաշրջանում, ինչ է կատարվում աշխարհում, ելնենք դու իրավունք չունես այս ստորագրված փաստաթուղթը TRIP-ի ծրագիրը տարանջատես ընդհանուր տարածաշրջանային process-ներից։ То есть TRIP-ի պրոյեկտը քայլ գնում է առաջ եւ չի վատացել Հայաստանի համար։ Եթե վերցնենք հիշենք, որ 2020 թվականին մենք ունեցել ենք 3 գումարած 3 ֆորմատը, որտեղ Հայաստանը մենակ էր 3 ավտորիտար ուժային կենտրոններ, Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը եւ Ադրբեջանը, Վրաստանը եւ Հայաստանը փոքր երկրներ,
այդ ֆորմատի մեջ եք եղել, որ քեզ պարտադրում է, որ պիտի միջանցք տաս, այն միջանցքը, որը դու կարողացել ես պաշտպանես միայն ու միայն քո ռազմական ուժերի խարդիր, քո զինվորի հետևանքով դու չես կորչել 2020 թվականին։ Դա իմ զինվորի պաշտպանությունն է, որը մեզ տվել է այդ հնարավորություն, երբ պատերազմը կանգնեցրել ենք, 2020 թվականի ռազմական գործողությունների լայնածավալ։ Եթե վերջենք 2020 թվականը եւ այսօր, երբ արդեն Ռուսաստանը դուրս է հանված այդ պրոյեկտից, ուղղակի չի մասնակցում, Իրանը դուրս է մնացած եւ կա Միացյալ Նահանգները, Ադրբեջանը, Հայաստանը եւ Թուրքիան, որովհետեւ միջանցք անցնում է նաեւ Թուրքիայի հետագայում։ То есть մենք 3 գումարած 3-ի տեղ այսօր ունենք 2 գումարած 2։ Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա, Ադրբեջան, Հայաստան։ Դա ավելի հեշտ վիճակ է, քան թե ունեցել եք 2020 թվականին, բայց դա հաղթանակ վիճակ չի, դա բացարձակ լիակատար լուծումներ չի։ Այս փուլու համար, սակայն այսօր այս փուլի համար սա դրական չէ, որովհետև երբ սկսվեց այս պատերազմը իրանական, շատերը ասում են վերջ թրիփի թեման փակվեց, այլևս Միացյալ Նահանգների հետաքրքրության կենտրոնում չէ թրիփը, բայց մենք տեսնում ենք, որ Մարկո Ռուբիոյի սայթով, որ նախաստորագրված պայմանավորվածությունները ձեռք բերված դեռևս հետաքրքրություն են ներկայացնում, ու այս առումով գոնե կարևոր է Հայաստանի համար, որ անկախ իրավիճակից, անկախ տարածաշրջանային այս զարգացումներից նախագիծը կոչված է, այսինքն կարող ենք այստեղից ենթադրել լինեն դեմոկրատներ, թե լինեն հանրապետականներ, միևնույն է այս նախագիծը շարունակելու է ապրել։ Լավատես եք գոյար, ես մի քիչ այդքան լավատես չեմ, Ես հաստատում եմ ան։ Հա, որտեղ հիմնական խնդրեմը, որ մենք ունենք, որ ինձ համար լրիվ անսպասելի է, կարելի այդպես ասել, դա Թրամփն է։ Եվ Թրամփի վարկագիծը եւ Թրամփի քաղաքականությունը կասեմ, որտեղ քաղաքականություն ասելը շատ դժվար է։ Մի տարվա իշխանության հետ գալուց հետո Թրամփը այնքան բան է ավայրել եւ շարունակում է ավերել, որ ենթադրել ինչ կլինի մի շաբաթից հետո, մի ամսուց հետո, կես տարուց հետո շատ ու շատ դժվար է, բայց այսօր ցավոք սրտի ինձ համար անշուշտ կարելի է ասել, որ Միացյալ Նահանգների ներկայությունը եւ ազդեցությունը մերձավոր արևելքում նվազում է։ Ավելին ասում են, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են թողնել Մերձավոր Արևելքը, ռազմական ներկայությունը այն մասշտաբին, որը մենք ունեցել ենք, չի լինելու։ Եվ մեծանում է Իրանի քաշը, որտեղ այսօրվա պատերազմի հետևանքով կարելի ասել, որ Իրանը մինչև այսօր հաղթում է։ Մի քիչ պարադոքսալ վիճակ է ստացվում, որտեղ եթե վերցնենք ավանդական ռազմական տիրույթը, մարտավարական օպերատիվ մարտավարական մակարդակի վրա Իրանը ջախջախելի պարտվել է։ Բայց հնարավորություն ունենալով Հորմուզի միջանցքի կարողերավորում եւ տոկունության, դիմադրության, դիմակայունության հետևանքով, որպես ռեժիմ, Իրանը փաստորեն դուրս է գալիս հաղթանով։ Ավելի ուժեղացած, ավելի անկախացած դիրքերով եւ ինքը Իրանը դառնում է փաստոր իր շնորհիվ Միացյալ Նահանգների անհասկանալի քաղաքականության, դառնում է աշխարհաքաղաքական ասպարեզի դերակատար փաստորեն Իրանի քաշը մեծանում է եւ մենք այսօր բոլոր հայկական պրոյեկտները կոմունիկացիոն, որ մենք հաշվարկում ենք, ես ասել եմ 2 գումարած 2, բայց Միացյալ Նահանգների քաղաքականության հետևանքով կա արդեն նաև եւ Իրանը։ Եվ Իրանը այս պրոյեկտի մեջ ավելի շուտ հայկական ինքնաիշխանության կողքին է։ Իրանը հայտարարել է, որ Սյունիքը դա կարմիր գիծ է, Հայաստանի սահմանները կարմիր գիծ է, մեր կողմին է։ Եվ ստացվում է շատ պարադոքսալ եւ շատ նուրբ վիճակ։ Եվ Իրանն է մեր ինքնիշխանության կողմին կանգնած։ Եվ Միացյալ Նահանգները հայտարարել են, որ իրանք կանգնում են։ Բայց Իրանի համար դա գոյա թևական խնդրեմ է, որովհետև Հայաստանը դա այն ուղղությունն է, որտեղ ինքը կարող է կոմունիկացիաներ ունենա դեպի Եվրոպա, դեպի այդ հյուսիսային կողմերի վրա։ Իրանի համար մենք իրոք անվտանգության եւ կոմունիկացիոն կարևոր գործ ունենք։ Միացյալ Նահանգները նորից եմ կրկնում անկանխատեսելի է։ Բայց այս կետում փաստացի Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների շահերը համընկնում են։ Շահերը ցավոք սրտի գոհար այսօր Հայաստանի ինքնիշխանություն ես ասում։ Հայաստանի ինքնիշխանության շահերը, բայց ես ստացվում է շատ նուրբ դիվանագիտություն պիտի անցկացնես։ Դու հնարավորություն չունես եւ իրավունք չունես կռվես ճակետներով Միացյալ Նահանգների, չէ, Միացյալ Նահանգների, Տրամփի հետ։
Դու իրավունք չունես զայրացնես Տրամպին։ Բայց որովհետև Տրամպի զայրությունը մենք տեսնում ենք ինչի է բերում, քանդվում է ամեն ինչ, ՆԱՏՕ-ն է քանդում, Եվրոպան է։ Անկանխատեսելի է։ Անկանխատեսելի է եւ քանդող է, ոչ թե կառուցողական։ Դու կարող ես կառուցես քանդելով, բայց ես մինայն քանդում է։ Իրավունք չունես։ Մյուս կողմից Իրանի հետ կախված են քո դե ֆակտո շահերը, որտեղ Իրանին պետք է որ դու բահես ամ եւ այդ երկու ուժային կենտրոնները հիմա ուղղակի պատերազմի մեջ են։ Եվ դու հնարավորություն չունես դիստանցիա վերցնես, որտեղ դու սահմանին ես եւ այստեղ պիտի տանես շատ ու շատ նուրբ քաղաքականություն եւ դիվանագիտություն։ Սպասես մի քիչ չսպասես, մինչև Տրամպի հարցը լուծվի։ Կես տարուց հետո, 3 տարուց հետո, եւ այդ ժամանակ հույս պահենք, որ Միացյալ Նահանգները կվերականգնեն իրենց ռազմավարական մոտեցումը, որտեղ Տրամպի պրոյեկտը դա ռազմավարական պրոյեկտ է, ոչ թե անձնական։ Բայց այդ պրոյեկտը սկսվել է որպես անձնական պրոյեկտ, Տրամպի անունը դրել են վրա, այս պատերազմը ես կանգնացրել եմ, ես եմ արել, եւ մենք այդ իրան խոսքի, իրար տպավորության վրա Հայաստանի անվտանգությունը ինչ որ ձևով կապված է։ Դու պիտի կարողանաս դա պահես, բայց մյուս կողմից դու իրավունք չունես վատացնես քո հարաբերությունները Իրանի հետ։ Եվ Իրանում այս փոփոխությունները տեղի ունեցել, այնտեղ եղել է եւ կա մինչեւ այսօր թեոկրատիկ ռեժիմ, փաստորեն, չէ, կրոնական ռեժիմ, բայց կրոնական ռեժիմը այսօր կարելի է ասել հետ է քաշվել եւ այնտեղ հիմա իշխանություն է եկել ռազմականները, ռազմական ավելի շիտ ռեժիմ է, որը պահպանողական կորպուսն է փաստորեն այսօր կարելի է ասել Իրանի իշխանությունը ներկայացնում եւ նոր ռահբարը դա փաստորեն պահպանողականների ներկայացուցիչն է եւ իրանց ձայնը ինքը ավելի շուտ ռազմական է արդեն ոչ թե կրոնական գոհար եւ դու պիտի կարողանաս այդ շատ դժվար բալանսը աշխարհակաղակական ասպարեզ ռազմական ասպարեզ Իրանի հետ ռազմական Իրանի հետ արդեն որը դուրս է գալիս հաղթող եւ խայտարակ վիճակում է լինում տնտեսական բայց հաղթող Եվ Թուրքիայի խնդիրն է առաջանում, Թուրքիան նույն ձևի ոնց իրան կպահի, որտեղ Թուրքիայի հարցն է բարձրանում, մենք ստիպված ենք հիշել, որ կա Իսրայելը։ Իսրայելի խնդրեմ, որ Իսրայելը նույն ձևի հաղթելով ռազմական դաշտում, բայց ինքը պարտվում է պատերազմից հետո, դրա մասին արդեն Իսրայելում են խոսում, որ Նեթանյախուն մեզ հասցրել է մինչև պարտության։ Եթե հիշում եք, որ Տրամպի վերջի անհասկանալի հայտարարությունը, որ Աբրահամ համաձայնության պիտի ստորագրեն Սաուդյան Արաբիան, Պակիստանը, Թուրքիան եւ ոչ թե խնդրում է, բայց պահանջում է։ Եվ դրանով զայրացնում է ողջ ուժային կենտրոնները Մերձավոր Արևելքին։ Պակիստանը արդեն հայտարարություն արել, որ դա ընդունելի է։ Տրամպը քանդում է Մերձավոր Արևելքը գոհար։ Եվ ինքը կարող է ճակետներում վերջերը հավաքի եւ դուրս գա Մերձավոր Արևելքից։ Մենք այդ հնարավորությունը չունենք։ Դրա համար Տրամպի նախագիծը այսօր հաջորդ հերթական քայլն է արվել, բայց այդ քայլը անում է լրիվ ուրիշ Մերձավոր Արևելքում։ Եվ Կովկասը դա Մերձավոր Արևելքի մաս է այսօր, որտեղ Ռուսաստանը զբաղված է Ուկրաինայում, որտեղ ինքը նույն ձևի ունի շատ վատ վիճակի մեջ այսօր փաստորեն։ Ռուսաստանը ժամանակ չունի Կովկասով զբաղվել։ Իսկ այդ Ռուսաստանի հավակնությունները նաև ներգրավելու այլ թրիփի մեջ մենք տեսնում ենք, որ ներքաղաքական դաշտում տարբեր հայտարարություններ են սրա վերաբերյալ հնչում, որ պետք է Ռուսաստանին անպայման բերել, Ռուսաստանին հերիք չի, BRICS պետք է բերել թրիփի մեջ։ Նաև Ռոբերտ Քոչարյանի այս վերջին հայտարարությունը Մարկո Ռուբիոյի այցի վերաբերյալ նշել էր, որ Մարկո Ռուբիոյի միակ այցը Հայաստան նպատակ ունի ցավեցնել Ռուսաստանին։ Չեմ կարծում, որովհետև այսօր Ռուսաստանում Պուտինն է, Միացյալ Նահանգներում Տրամպն է, իրակ ունեն շատ լավ սրտորեն հարաբերություններ։ Տրամպը լավ հարաբերություններ ունի ավտորիտար առաջնորդների հետ, ինքը լավ հարաբերություն ունի Շի Ջինպինի հետ, ինքը լավ հարաբերություններ ունի Էրդողանի հետ, Տրամպը ավելի շուտ լավ հարաբերություններ կունենա Իլհամ Ալիևի հետ, քան թե Հայաստանի առաջնորդի հետ։ Այդ հարցը չկա գոհար, ցավոք սրտի։ Այսօր Միացյալ Նահանգները անհասկանալի վիճակում են, որպես հասարակություն, որպես պետություն, որպես իշխանություն։ Ես չեմ կարող գնահատական տամ Տրամպին։ Եվ նորից եմ կրկնում,
Տրամպը միջև իշխանության նախագահ Տրամպն է ինչ որ տարբերություններ կամ փորձեր հաշվարկել ոնց կլինեն հարաբերությունները Տրամփ-Պուտին մեր պրոյեկտի մեջ ես չեմ ուզում կանխատեսել դա անկանխատեսելի է իրոք Ռուսաստանի հնարավոր միջամտություն որտեղ Ռուսաստանը ցավոք սրտի Պուտին է այսօր չէ իշխանությունները Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը դա Տրամպն է Даже ռեսպուբլիկական պարտիան չի, կուսակցությունը չի, դա Տրամպն է, ինքն է որոշում։ Եվ Տրամպը ավտորիտար է, Տրամպը ոսկի արձաններ է սիրում։ Հասկանում եք գոհար։ Եվ դրա համար այս վիճակում խոսել Ռուսաստանի ներգրավման մասին չեմ կարծում Տրամպը չի ուզենալու ուզելա Իրան անունը Պուտինը հզորապիտ ասեն Տրամպ Պուտինի նախագիծն է չենք դրան չի համաձայնվելու ես հույս ունեմ այդ անձնական մակարդակի վրա Հայաստանի մի շարք ուժեր են ձգտում դե մի շարք ուժերը չեն փոխում իրաց տրամաբանությունը քաղաքականությունը դա սпасելի է այդտեղ նորություն չկա այստեղ ինչ նորություն որ կան Հայաստանում քաղաքական ուժեր որը Ռուսաստանի ազդեցության Ռուսաստանի ներկայության շարունակության կողմնակիցներին։ Ինձ համար դա անընդունելի է, դրա համար ինձ համար աքսիոմատիկ անընդունելի է։ Այստեղ հարց չկա տալու եւ փորձել վերլուծել։ Այդ անցած Հայաստանի անցած փուլն է, հետսովետական Հայաստանն է, որը վերջանում է հետսովետական ժամանակների հետ։ Այդտեղ վերլուծելու բան չկա իմ կարծիքով, այստեղ հստակ է ինչ է կատարվում դրա համար ժամանակ ծախսելու մաս։ Ինչպես է հնարավոր իրագործել TRIP-ի նախագիծը, եթե Հայաստանի հայկական երկաթուղին դեռևս գտնվում է ռուսական կոնցեսիոն կառավարման տակ եւ ինչ իրավական կամ քաղաքական ճանապարհով այս հարցը ձեզ պետք է լուծվի։ Լավ հարց եք տալիս, բայց կա ավելի կարևոր հարց։ Ոնց կարելի է իրականացնել TRIP-ը, եթե Սյունիքում մինչև այսօր կա ուրիշ երկրի ռազմական ներկայություն։ Առաջինը դու պիտի լուծես ռազմական ուժային ներկայացության խնդրեմը Սյունիքում Հայաստանի հարավային կողմերում առաջինը խաչարբ այդ մակարդակի վրա պիտի լուծես գոհար հետո երբ այդ հարցը լուծես մնացած հարցերը ավելի հեշտ կստացվի այդ process-ները բավականին հեշտ կարելի է լուծել տարբեր միջոցներով այդ կոնցեսիաներից վերցնում ես Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանում քայլ առ քայլ կամ միանգամից նվազեցնում ես եւ դուրս ես շփոթում ներեցեք Երբ դու կարողանում ես լուծել ռազմական ներկայացության խնդրեմը այսօր Հայաստանի իշխանության համար այսօրվա եւ գալիք իշխանությունների համար թիվ 1 խնդիր իմ կարծիքով Ռուսաստանի եւ այլ երկրի ռազմական ներկայությունն է Հայաստանում մենք պիտի ազատվենք այդ թվում եւ բազան այդ թվում եւ ռազմաբազան Եվ ռազմաբազան լրիվ, մինչև այդ խնդրեմը չեք լուծել, Հայաստանը կա եւ կմնա շատ խոցելի բոլոր պրովոկացիաների, բոլոր անսպասելի դեստաբիլիզացիաների առջև։ Եվ լուծենք ռազմական, ավանդական ռազմական ներկայացության խնդրեմը, այդ ժամանակ մենք կդնենք եւ լուծենք Ռուսաստանի ահռելի տնտեսական ազդեցության խնդրեմը, որովհետեւ Ռուսաստանը բոլոր ոլորտները օգտագործում է եւ ռազմականացնում է։ Դրա համար դու պարտավոր ես, եթե Ռուսաստանը այդպես չի հարաբերի, դու կարող ես տնտեսական հարաբերություններ պահես եւ այլն, բայց Ռուսաստանի համար դա ռազմական գործոն է, ռազմական ազդեցության խնդրեմ է։ Այսօր մենք Արևտրի մեջ տեսնում ենք Ռուսաստանը ոնց է միանգամից կոնյակը դարձավ նորից տոքսիկ ծաղիկներ անընդունելի եւ այլն։ Ելակը թունավոր։ Եվ դա ռազմական գործողությունների ձև է, գոհար պետք է հասկանալ, դա տնտեսական խնդրեմ չի։ Ռուսաստանի համար դա ռազմական գործիք է, որ ինքը իրականացնում է։ Դրա համար դու առաջինը լուծում ես ավանդական ռազմական գործողությունների գործիքի խնդրեմը, ռազմական ներկայությունը, եւ հետո դու դնում ես ռազմավարություն, ոնց ես թույլատնում, իջեցնում, ջնացնում Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանում։ Ներգրավելով, հրավիրելով ուրիշ ուժային կենտրոնների, տալով նրանց հնարավորություն սկսել աշխատել Հայաստանի հետ։ Եկեք Հնդկաստանի հետ աշխատենք։ Այսօր ես նորություն եմ տեսել, որ Հնդկաստանը ռազմական ոլորտում ամրացնում է հարաբերությունները։ 1 միլիարդանոց շուկա է։ Ընդամենը 500 կիլոմետր այնտեղ։ Եկեք Հնդկաստանի հետ աշխատենք։ Եկեք աշխատենք Կենտրոնական Ասիայի հետ։ Եկեք աշխատենք Մերձավոր Արևելքի հետ, որը կխաղաղվի եւ թույլատնեն Ռուսաստանի ազդեցությունը։
Իմ կարծիքով ռազմավարությունը այս ուղղակցության վրա կլինի։ Տեսեք, դուք խոսում եք Ռուսաստանի ազդեցության թույլատման մասին, բայց վերջին հրապարակումները Insider-ի Caucasus Chronicle-ի փաստում են, թե ինչպիսի լայնածավալ օպերացիա իրականացնում այսօր Ռուսաստանը Հայաստանում ընտրությունների նախաշեմին եւ տեսնում ենք այսպիսի մի վսյա կորոլևսկայա ռադիան հայտնի խոսքա մի հսկայական ցուցակ տարբեր համակարգերում դիվանագիտական փափուկ ուժի Ռոսգոսսատրուդնիչествել մնացածի մասին չեմ խոսում քաղաքական ուժերի այն Insider-ի եւ մնացածի այդ տեղեկատվությունները ինչպես է հնարավոր այս պայմաններում երբ տեսնում ենք որ ամբողջ ուժերը իդեպ նաեւ կարծիք կա որ այդ տնտեսական շանտաժը որ նաեւ ռազմական շանտաժը կավարտվի ընտրություններից հետո Այսինքն որքան Հայաստանն է Ռուսաստանի հետ կապված, նույնքան Հայաստանն է պետք է Ռուսաստանին, որ ունի իր սեփական խնդիրները, որ ունի նաև Այրելի խնդիրներ։ Այո։ Չգիտեմ, հարձակեն ձեզ վրա, թե պաշտպանեմ ձեզ գոհար։ Չէ, հարցերը։ Չէ, հարցը ինքս ինձ հետ եմ խոսում, որովհետև դուք ժուրնալիստ եք։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, ինչու մինչև հիմա Հայաստանի տեղեկատվական տարածքում Ռուսաստանը այսքան այրելի ներկայացություն ունի։ Ինչու Հայաստանի իշխանությունը չեն փակել դա մինչև այսօր։ Մուլտիպլեքսը։ Ես մուլտիպլեքս եւ մնացածը։ Եթե դու խոսում ես Ռուսաստանի հարձակման մասին, առաջին քայլը անում են փակում են տեղեկատվական դաշտը, չէ՞ գոհար։ Եվ ես վայրեմ հարձակում որպես տեղեկատվական դաշտի ներկայացություն։ Ինչու դուք թույլ եք տալիս, որ իրանք աշխատեն։ Մյուս կողմից ես գիտեմ, որ դուք ժուրնալիստ եք եւ փորձում եք ձեզ պաշտպանել։ Ես գիտեմ, ինչ ծանր վիճակում եք դուք աշխատում որպես հայկական ժուրնալիստներ։ Եվ հարց եմ տալիս իշխանություններին այդ պոպուլիստական, անընդունելի պոպուլիստական մոտեցումը եւ դուք գոռում եք ներեցեք Ռուսաստանի հարձակման մասին եւ չեք անջատում մուլտիպլեքսը, դա նշանակում է որ դուք խափում եք իմ հասարակությանը ինձ։ Դու աջակցում եք Ռուսաստանի հարձակմանը Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմում եւ դա ինձ համար անընդունելի է։ Ռուսաստանի բոլոր մաս-մեդիաները, որ աշխատում են Ռուսաստանի հետ, պիտի փակվեն։ Գոհար, դուք գիտեք ինձանից լավ փայլուն ոնց են աշխատում Ռուսաստանի լրատվական դաշտում աշխարհում, Եվրոպայում, բոլոր ողջ աշխարհում։ Այդքան պարզ, հստակ, հանգիստ ինչքան աշխատում է Ռուսաստանը Հայաստանում, ես չգիտեմ ուրիշ երկիր։ Շպիոնների հայտնի անեկդոտը շպիոնների այդ շպիոնները երկրորդական հարց է։ Ինձ թեկտո ինչու իմ հասարակությունը չին փակում Ռուսաստանի տեղեկատվական, հոգեբանական, կոգնիտիվ պատերազմի հարվածներից։ Ներեցեք այդ մասնագետը, որ 20 տարի, 15 տարի դրանով եմ զբաղվում, բայց ինձ համար դժվար է դրա մասին խոսել, որովհետև Հայաստանում նման լուծումներ, նման պաշտպանություն, նման հայեցակարգեր, նման քաղաքականություն չի ձևավորվում։ Եվ դուք որպես ժուրնալիստ մնում եք անպաշտպան։ Դու միակ որպես ժուրնալիստ դուրս ես գալիս, մտնում ես պայքարի մեջ, քո դեմ կանգնած են վաշտեր, գումարտակներ, դիվիզիաներ, բայց դու մենակ ես։ Մի կողմից ուզում ես քեզ վրա կորաս, որ ես ինչ է կատարում, մյուս կողմից ես հասկանում եմ ինչ է կատարվում, գոհար։ Եվ դու գիտես, ես միշտ փորձում եմ պաշտպանել իմ երկիրը, իմ ազգային շահերը, իմ ինքնիշխանությունը եւ իմ տեղեկատվական, հոգեբանական, կոգնիտիվ տիրույթը, որտեղ այսօրվա հիբրիդային պատերազմում այդ տիրույթը հիմնական տիրույթներից է։ Մենք կանգնեցրել ենք, կասեցրել ենք, դադարեցրել ենք պատերազմ ավանդական ռազմական տիրույթում չկա լայնածավալ ռազմական գործողություններ, չկա կրակոցներ, բայց մնացած տիրույթներում պատերազմը շարունակում է, լայնածավալ շարունակում է։ Այն գումարները, որը ծախսվում են Հայաստանի վրա, այսօր այն պրոֆեսիոնալները, որ աշխատում են, ես տեսնում եմ ոնց են իրար աշխատում գոհար։ Սուղակի զարմանում եմ ոնց է դուք կարողանում շարունակել այդ վիճակում եւ ոնց իմ հասարակությունը մինչեւ հիմա դիմադրում է դա ինչ։ Դա մեծ շատ խոր հարց է, բայց այդ հարցը առաջի հերթին ես տալիս եմ հայկական իշխանություններին, այսօրվա եկալիք։ Եվ եթե դրանք շարունակեն այդ քաղաքականությունը, եթե չփակվի հայկական լրատվական տիրույթը Ռուսաստանից, դա ինձ համար առաջին նշանն է, որ ոչ մի բան չի փոխվել, այդ ուղղակի պոպուլիստական հայտարարություններ են։ Հայկական իշխանությունները կան եւ մնում են Ռուսաստանի լիակատար վերահսկողության տակ։ Եվ ուղղակի Միացյալ Նահանգների ազգային շահերը, ուրիշ ժողովրդային կենտրոնների շահերը բերում են նրան, որ Ռուսաստան ինչ որտեղ կամաց դուրս են փորձում մի քիչ դուրս հանեն Հայաստանից, բայց դա Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը չի։ Դա ուժային կենտրոնների քաղաքականությունն է։ Ինձ համար դա անընդունելի է։ Ես ուզում եմ ունենալ հայ կենտրոն, հայկական իշխանությունների
քաղաքականություն, դիվանագիտություն, ռազմավարություն, ոնց է հզորանում Հայաստանը եւ ոնց է թույլանում ավտորիտար երկրների ներկայությունը Հայաստանում։ Հետաքրքիր, որ այդ արտահոսած տեղեկատվական ինֆորմացիայի ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանը մանրակրկիտ, ռուսական քաղտեխնոլոգները մանրակրկիտ ուսումնասիրել են հայկական հասարակությունը եւ գիտեն բոլոր թույլ կետերը, բոլոր այն էմոցիոնալ կեռիկները, որոնց կարող են հարվածել ազգային անվտանգություն, արցախյան հարց, ինչպես նաեւ հնարավոր էսկալացիա, այդ ամենը գեներացվում է ու նաև առանձնացրել են մի այսպիսի 3 էլեկտորալ սեգմենտի են բաժանել ըստ այդ քաղտեխնոլոգների ամենամեծ կտորը կարմիր կտորը 70% մոտ այն էլեկտորատն է որը դժգոհ է Նիկոլ Փաշինյանից բայց չի ուզում նաև նախկինների վերադարձը եւ այս ամենամեծ կտորը վերցնելու համար գործուղել հենց այդպես էլ կոչվում են հայկական Իվանիշվիլի Սամվել Կարապետյանի այդ գործունեությունը որը պետք է հետո այդ բլոկի մեջ պետք է մտնի Մայր Հայաստանը մնացած նաև ինչ-որ պլատֆորմեր, որոնք պաշտպանություն քաղբատարկյալների եւ նաեւ եկեղեցու։ Որքանով է ձեզ իրատեսական այս սցենարը հայկական Իվանիշվիլի 2 Չէ, հայկական Իվանիշվիլի չի կարելի համեմատել, որտեղ Իվանիշվիլին անհամեմատ ավելի խելոք է։ Իվանիշվիլին ներեցեք այդպես եմ հետարել, որտեղ Իվանիշվիլին ուղղակի չի մտել քաղաքական դաշտ։ Ինքը հասկացել է, ինքը գիտեր, որ օտար երկրից եկած միանգամից մտնել քաղաքական դաշտ, հասարակական դաշտ, ավանդական ժողովուրդների մոտ, հին ժողովուրդների մոտ չի ստացվում։ Արտաքինից եկածը Միքայլով միանգամից չի կարող դառնալ քաղաքական դերակատար, տենց չի լինում Գոհարին։ Դամար Իվանիշվիլին աճեցրեց այն քաղաքական գործիչները, որը վերցրեցին ասպարեզը Հայաստանում տենց չեն կարողանում, չգիտեմ, չեմ ուզում վերլուծել, որովհետև քաղաքական տեխնոլոգիաների հարց հետ ուրիշ զրույց է, չեմ ուզում խորացածել։ Իվանիշվիլին ճիշտ չի այստեղ մոտեցումները Բայց այստեղ առաջին ուրիշ պետք է հասցնեմ Գոհար, մի պրոբլեմ, դուք խոսում եք Ռուսաստանի մասին, չէ, Ռուսաստանի հաշվարկումների, Ռուսաստանի ազդեցության տակ մասին, բայց իրավունք չունեք եւ պետք է չմոռանաք, որ բացի Ռուսաստանից եւ Ռուսաստանի հաշվարկումներից Հայաստանում հստակ եւ պարզ նաեւ աշխատում է Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Իսրայելը։ Անրվազդ երեք ոչը ես որպես աչքս արդեն սովոր այդ երեք հատ ոչը ես տեսնում եմ Գոհար։ То есть մեզ մոտ վիճակը ավելի բարդ է, դու իրավունք չունես որպես լրագրող եւ աշխատող ես արվում կենտրոնալ միայն հյուսիսի վրա։ Դու պարտավոր ես հաշվարկես ավելի բարդ իրավիճակ։ Եվ այստեղ ռուս-թուրքական դաշինքը ոնց աշխատել է ավանդական ռազմական գործողությունները, նույն ձևի աշխատում է տեղեկատվական դաշտում։ Իրանք այնտեղ նույն ձևի դաշնակիցներ են, ոչ թույլ չտան ու Հայաստանի ինքնիշխանությունը բարձրանա պետական։ Դրա համար եւ Իսրայելը նույն ձևի, Ադրբեջանը նույն ձևի։ То есть տեղեկատվական դաշտում դու նորից որպես Հայաստան, դու որպես լրագրող աշխատում ես ալյանսի դեմ, պայքարում ես ալյանսի դեմ, ոչ թե միայն Ռուսաստանի դեմ, Գոհար։ Այդ հաշվարկը պիտի անեք, իրավունք չունեք խառնվել, միայն նայեք դեպի հյուսիս, այդ ժամանակ դուք կարող եք հարված ստանալ լրիվ ուրիշ ուղղությամբ։ Երևի այդքան ավելացնեմ, բայց մնացածը գլխից դուրս է եկել Գոհար։ Այդ կտոր ոնց հարցին պատասխանել եմ, չէ՞։ Միած շերտ է եղել։ Պատասխանենք նաև ինչ հնարավոր նոր տեխնոլոգիաներ կարող են կիրառել, որին մենք սովոր չենք պատրաստ չենք ինչ նոր տեխնոլոգիաներ են կիրառելու։ Որդ այդ մեծ հարց է Գոհար եւ հայկական լրատվական դաշտը եւ քաղաքական դաշտը պատրաստ չի դրան, որտեղ այսօր այդ դաշտում աշխատում են արդեն հաշվարկված computational, то есть վիճակը ոչ թե ենթադրում է փորձագետների կարծիքի վրա, բայց մեծ տվյալների վերլուծության հիմնան վրա կառուցում է հաշվողորական քաղաքականություն եւ ռազմավարություն հայտնի Պալանտիրը եւ մնացածները ոնց են աշխատում եւ ունես մեծ տվյալներ, այդ տվյալների վրա դու ստանում ես հնարավորություն աշխատել նման ոճի վրա, նման մակարդակի վրա աշխատել Հայաստանում այսօր հնարավոր չի ցավոք սրտի, որտեղ դուք դեր նոր ավանդական փորձում եք հասկանալ ավանդական ժուրնալիստիկան։ Այդ ուրիշ մակարդակ է եւ դու որպես լրագրող չես կարող այդ հարցը լուծել։ Այդ հարցը պիտի դնվի պետական մակարդակի վրա եւ լուծի պետական մակարդակի վրա, որտեղ դա ազգային անվտանգության եւ գոյաբանական սպառնալիք է մեզ համար։ Բայց Հայաստանում շատ քիչ մասնագետներ կան, որոնք ի վիճակի են դրա մասին խոսել։ Մեկ-երկուսին ես գիտեմ, ցավոք սրտի։ Եվ նման դպրոց ստեղծել, նման
ուսանողներ, մագիստրոսներ, ասպիրանտներ, սպայեր պատրաստել, դա մեծ խնդիր է, որը ինձ չի հաջողում սկսել լուծել 10 տարուց ավել ցավոք սրտի, բայց ես հույս ունեմ, որ ավելի չի հույս չի, եթե մենք ուզում ենք պաշտպանենք Հայաստանը եւ օրինակ պահպանենք մեր պետական ինքնիշխանությունը, մենք պարտավոր ենք լինելու այդ հարցը դնել եւ լուծել։ Եթե այդ հարցը դնենք, աշխարհում կա ահռելի շատ մասնագետներ հայկական ցակումով, որոնք մեծ ուրախությամբ կօգնեն մեզ այդ ամենը ձևավորել։ Ես դա էլ գիտեմ։ Դժվար է սկսելը, մուլտիպլեքս, բայց հիմնականը դա կամքն է, հասկանանք, պիտի կամք ունենաս, որ սկսում ես այդ ճանապարհը, եթե այդ ունենանք մացածը կլուծենք։ Շնորհակալություն, պարոն Արզումանյան, հարցազրույցի մեկնաբանության համար, հուսանք, որ աստղերը այնպես են դասավորվել, որ պատմականորեն մենք եղել ենք կանգ ու կլինենք, ես միշտ շատ օպտիմիստ եմ այս հարցում։ Շնորհակալ եմ ես էլ։ Տաղավարում ներքաղաքական գործընթացներից, հիբրիդային պատերազմից, ինչպես նաև Մարկո Ռուբիոյի պատմական այցից ու ստորագրությունից, նախաստորագրումից թրիփի վերաբերյալ ու դրա հնարավոր ազդեցությունից տարածաշրջանում զրուցեցինք ռազմական եւ ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ, քաղաքագիտության դոկտոր Հրաչյա Արզումանյանի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել Առաջին լրատվականի եթերում եւ չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին։